لور کرم کے علاقے بغن میں ضلعی انتظامیہ کی گاڑی پر فائرنگ، نامعلوم افراد کی گولیوں کی زد میں آ کر ڈپٹی کمشنر کرم جاوید اللہ محفوظ زخمی۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر اور سیکیورٹی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق بغن میں فائرنگ کے بعد کرم جانے والا پہلا قافلہ راستے میں رک گیا۔ کلیئرنس ملنے کے بعد گاڑیاں روانہ ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور کی سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کی مذمت، واقعے کا نوٹس لے کر انتظامیہ سے رپورٹ طلب کر لی۔ کہا فائرنگ میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر کی حالت خطرے سے باہر ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل کیا جا رہا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی لور کرم میں سرکاری گاڑیوں کے قافلے پر فائرنگ کی شدید مذمت، ڈپٹی کمشنر کرم جاوید اللہ محسود سمیت زخمیوں کے لیے صحتیابی کی دعا۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ دشمن شرپسند عناصر فساد پھیلانا چاہتے ہیں، عوام ان کے مذموم مقاصد کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امن و امان میں خلل ڈالنے والوں اور انسانیت کے دشمنوں کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا لور کرم میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کا واقعہ امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی سازش ہے۔ شرپسند عناصر نے فائرنگ کر کے امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی حرکت کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی کرم واقعے کی مذمت، کہا حملے میں ڈپٹی کمشنر کا زخمی ہونا انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ وفاقی کابینہ میں توسیع کا معاملہ، نئے نام بھی سامنے آ گئے۔ کابینہ میں 8 سے 10 وفاقی وزراء جبکہ ایڈوائزر اور معاون خصوصی شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق کابینہ میں تقریباً 15 اراکین شامل کیا جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق کابینہ کی توسیع 10 جنوری سے قبل عمل میں لائی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان مبارک زیب اور اورنگزیب کھچی اور وجیہہ اکرم کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ پرویز خٹک بھی وزیر اعظم کے مشیر ہوں گے۔ ایم کیو ایم نے سندھ حکومت پر کرپشن اور بدعنوانی کے سنگین الزامات لگا دیے۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ سندھ میں 16 سال سے بدترین حکمرانی کا سلسلہ جاری ہے۔ موجودہ حکومت نے ماضی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ میٹرک اور انٹر بورڈ میں کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ رہنما ایم کیو ایم نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ پہاڑوں نے سفید موتیوں کی چادر اوڑھ لی، ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری۔ وادی کوئٹہ اور گرد و نواح میں موسم سرما کی پہلی برفباری، خانوزئی، کان مہتزئی، زیارت سمیت متعدد اضلاع برف سے سفید ہو گئے۔ کلات شہر اور گرد و نواح میں ہلکی برفباری، موسم مزید سرد ہو گیا۔ بلوچستان کے شمالی علاقوں میں وقفے سے بارش بھی جاری۔ چمن، پشین، زیارت، کلا عبداللہ، کلا سیف اللہ، یوب میں بارش متوقع۔ صوبے کے شمالی اور مغربی اضلاع میں ہلکی برفباری کا بھی امکان۔ سکردو میں لینڈ سلائیڈنگ سے شارع بلتستان ٹریفک کے لیے مکمل بند۔ شنگوز، سبسر کے مقام پر شاہراہ پر بھاری پتھر گرا۔ شاہراہ کی بندش سے سکردو کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع، سینکڑوں سیاح اور مسافر محصور ہو گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں 26 نومبر احتجاج کے کیس کی سماعت، 40 مزید گرفتار پی ٹی آئی کارکنان کی ضمانتیں منظور، عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے 5-5 ہزار روپے مچلقوں کے ضمانتیں منظور کیں۔ ادھر جی ایچ کیو حملہ کیس کی 6 جنوری کو ہونے والی سماعت ملتوی۔ اڈیالہ جیل میں قائم انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت 8 جنوری کو ہوگی۔ سماعت جج امجد علی شاہ کے رخصت پر ہونے کے باعث ملتوی کی گئی۔ عدالتی عملے نے وکلاء کو آگاہ کر دیا۔ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش، موسم سرد ہو گیا۔ اورنگی ٹاؤن، ہب چوکی، بلدیہ ٹاؤن اور سرجانی میں ہلکی بارش۔ ایم اے جنار روڈ، فیڈرل بی ایریا، گلشن معمار میں رم جھم۔ اورنگی ٹاؤن اور نارتھ ناظم آباد سمیت دیگر علاقوں میں بھی بوندا باندی۔ شارع فیصل، یونیورسٹی روڈ، اسکیم 33 اور سرجانی میں بھی ہلکی بارش ہوئی، جس سے ویکنڈ کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں سردی کی لہر 1 ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں آج سے ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی۔ اگلے 4 سے 5 روز درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ شہر میں اس وقت موسم سرد اور مرطوب ہے۔ بہت زیادہ پریشانی ہے، گیس آ نہیں رہا، بل اتنے آ رہے ہیں 9-10 ہزار روپے کے۔
गरीब बंदा परेशान। सुबह नाश्ता नहीं घर बनता, नाश्ता भी बाहर से लेना पड़ता सारा। गैस की लोड शेडिंग वैसे ही आपको पता है बहुत है, 2-2 3-3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, गैस होती नहीं है। दोपहर के टाइम खाना पकाने में लोगों को बड़ी परेशानी होती है। मुल्क भर में गैस बहरान पर शहरियों के शिकवे बरकरार। लाहौर समेत पंजाब भर में गैस बहरान हल ना हो सका। शहरी गैस की तवील बंदिश और कम प्रेशर से परेशान। खवातीन को नाश्ते और खाना पकाने में दुश्वारी का सामना। LPG और महंगी लकड़ी बेचने वालों की चांदी हो गई। शहरियों का कहना है कि भारी भरकम बिल भरते हैं लेकिन गैस फिर भी नहीं आती। हुकूमत गैस की फराहमी यकीनी बनाए। ईंधन के मुतबादिल ज़राए घरेलू बजट पर इजाफी बोझ हैं। हर सेक्टर में, ना सिर्फ ये ऑनलाइन में ये मसला चल रहा है, ये हर फील्ड में नेट की वजह से जो परफॉर्मेंस है काम की वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। हुकूमत को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पाकिस्तान में भी इंटरनेट की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो, अच्छी हो स्पीड, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। जहाँ दूसरे ममालिक हैं वो 4G पे 5G पे पहुँचे हुए हैं, हम अभी हमारा 3G मर के चल रहा होता है, जिसकी वजह से जो है बिज़नेस डाउन हो रहे हैं। इंटरनेट की सुस्त रवि से IT से वाबस्ता कारोबार का नुकसान। इंटरनेट की बंदिश से होने वाले मुआशी नुकसानात में पाकिस्तान सर फहरिस्त। पाकिस्तान को 2024 में तकरीबन $1.5 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। VPN का जायजा लेने वाली वेबसाइट के मुताबिक आलमी सतह पर इंटरनेट में खलल 88,788 घंटे जारी रहा। इससे मजमूई तौर पर कई ममालिक को तकरीबन $8 अरब का माली नुकसान हुआ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे, मुल्क में अमन कायम करके रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दों को रोकना होगा। सिक्योरिटी इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तरजीह है, इसके लिए मिलकर बात करेंगे। 26 नवंबर को इतना बड़ा सानिया हुआ, वज़ीर आज़म के लिए मुनासिब नहीं कि एपेक्स फोरम पर गोली चलने का इनकार करें। 13 शहदा की तस्दीक हो चुके, इंसाफ मांगते रहेंगे। शहबाज शरीफ मुशर्रफ के वज़ीर आज़म बनने को तैयार थे। नवाज शरीफ ने हिम्मत करके शहबाज शरीफ को रोका था, मगर अब नवाज शरीफ भी पीछे हट गए हैं। सरबराह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद अचकज़ई की गुफ्तगू। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात पर भी सवाल उठा दिया। कहा जिस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं उससे किस बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरियम औरंगज़ेब का महमूद अचकज़ई के बयान पर अफसोस का इजहार। कहा शहबाज शरीफ ने 3 बार वज़ारत उज़्मा की पेशकश ठुकराई, अपने भाई नवाज शरीफ से बेवफाई नहीं की। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन जारी। टीमें खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कब करेंगी, तारीख सामने आ गई। चैंपियंस ट्रॉफी में शरीफ 8 टीमों को 12 जनवरी तक 15 रुकनी स्क्वाड्स का ऐलान करना होगा। उधर मेगा इवेंट से पहले कौमी स्क्वाड में पुराने खिलाड़ियों की वापसी मुतवक्के। साइम अयूब के साथ इमाम अल हक को वापस लाए जाने का इम्कान। शादाब खान और फ़खर जमान की वापसी की राह भी हमवार हो सकती है। मेगा इवेंट का आगाज़ 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच से होगा। इवेंट के तमाम मैच दोपहर 2 बजे शुरू होंगे। केप टाउन टेस्ट का पहला रोज जनूबी अफ्रीका के नाम। पाकिस्तानी बॉलर्स ने इब्तदा में 3 विकेट गिराए। रेयान रैक्टिन और कप्तान टिम्बा बाउमा विकेट पर जम गए। 235 रन्स की पार्टनरशिप बनाए। बाउमा 106 रन्स बनाकर आउट। रेयान 176 रन्स के साथ नॉट आउट लौटे। पहले रोज के इख्तिताम पर मेजबान टीम ने 4 विकेटों पर 316 रन्स बनाए। फील्डिंग के दौरान साइम अयूब इंजरी का शिकार। BBC ने साइम के मैच से आउट होने की तस्दीक कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सेरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का अचानक दौरा। दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। अंडरपासेस पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला के अंडरपास के एतराफ़ हॉर्टिकल्चर के लिए अहकामात, प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा मुल्की तारीख में पहली बार अंडरपास 42 रोज़ की मुद्दत में मुकम्मल किया गया। मंसूबों की तकमील से शहरियों को ट्रैफिक जैम रहने की जहमत से छुटकारा मिलेगा। फरवरी में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का इफ्तिताह किया जाएगा।
मिस्र ने मुल्क में शामी बाशिंदों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रैवल और एयरलाइन कंपनीज को खबरदार किया गया कि वो मुख्तलिफ ममालिक से मिस्र आने वाली परवाज़ों में शामी मुसाफिरों को कबूल ना करें। उधर फ्रेंच और जर्मन वज़राए ख़ारजा की दमिश्क में शाम की नई इंतज़ामिया के रहनुमा अहमद अल-शरा के साथ मुलाकात। कहा यूरोप नए इस्लामी ढांचे को फंड्स नहीं देगा। शाम पर से पाबंदियां हटाना सियासी अमल पर मुनहसर है। नौमुंतखब अमरीकी कांग्रेस का पहला इजलास डोनाल्ड ट्रंप के नामजद माइक जॉनसन दोबारा स्पीकर बन गए। रियासत लुजियाना के माइक जॉनसन को 435 में से 218 वोट मिले। डेमोक्रेट्स के जेफरीज ने 215 वोट हासिल किए। जॉनसन ने वोटिंग के पहले राउंड में 216 वोट हासिल किए थे। 3 रिपब्लिकन्स ने माइक जॉनसन के खिलाफ वोट दिया था। ऐवान में रिपब्लिकन्स के पास 219 और डेमोक्रेट्स के पास 215 नशिस्तें हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप को हशमनी केस में सजा सुनाने का फैसला। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप को 10 जनवरी को तलब कर लिया। केस की समाअत के दौरान जस्टिस जॉन मर्चन ने रिमार्क्स दिए। ट्रंप को हशमनी केस में सजा ज़रूर मिलनी चाहिए। गिरफ्तारी और जुर्माने की सज़ा का काबिल अमल हल निकालेंगे। वो नौमुंतखब सदर को जेल भिजवाने के हक में नहीं, सदारती इस्तिस्ना की बुनियाद पर मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता। ट्रंप को सज़ा ना सुनाई तो आवाम का अदालती निज़ाम से एतमाद उठ जाएगा। ट्रंप के वकला ने जस्टिस जॉन मर्चन के रिमार्क्स पर कोई तबसरा नहीं किया।